Hello, good morning, all of you. So today I am going to discuss about a new topic: shear force and bending moment. Okay, so shear force and bending moment, strength of material topic, strength of material, SOM ಇಂದ ಬರಂತದ್ದು strength of material ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು SOM ಇಂದ. Okay, so strength of material ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the first one, definition of shear force and bending moment. So this is the definition of shear force and bending moment. Shear force means it is the algebraic sum of all the vertical forces acting on the left or right of the cut section. For example, so this is the algebraic sum of the all the forces. So all the forces means the total forces. F is equal to, so adding algebraic sum of all the forces means, for example, force acting F1. So next, for example, second force will be acting on the beam is F2. So plus, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ to left or right of the section taken about the section. For example, algebraic sum of all the moments andre, so this is the algebraic sum of the moments, so is equal to, so moments means force into distance is called as moment. So moment 1, the first moment, so moment 2, second moment. So algebraic sum of all the moments adding different moments is called as, so bending moments. So all the moments basic formula, moment is equal to, so calculated by using the force into perpendicular distance is called as the moment. So it's called as bending moment, shear force and bending moment. Clear? So ನಿಮಗೆ shear force ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್, the algebraic sum of all the vertical forces is equal to dash ಅಂತ. So algebraic sum of all the vertical forces is equal to shear force. Algebraic sum of all the moments is equal to dash ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So algebraic sum of all the moments is equal to bending moment. Clear? Next slide. So types of beams. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್. One side of the beam is fixed and another side is free is called as cantilever beam. Simply supported beam, both the ends of the beam is supported. Both the ends of the beam is supported is called as simply supported beam. So maybe ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೋಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಸೊ both the ends of the beam is fixed. Left end of the beam is fixed, right end of the beam is fixed is called as the simply supported beam. So next, overhanging beam. So this is called as both side overhanging. So ಇಲ್ಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸೈಡು ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೀಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next, continuous beam. A beam is supported continuously from left to the right is called as continuous beam. So ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ನಾವಂತ ಬೀಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ಬೀಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೀಮ್, ಸೊ 2 ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ 1 ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಈ 5 ಬೀಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the first one, simply supported beam ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್. ನೋಡಿ UDL ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ UDL. ಎ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ UDL ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ 2 ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ UDL ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು UVL ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡಿಗೆ ಸೊ ಬರೋಂಥದ್ದು ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡಿಗೆ. ಅದೇ UDL ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UVL ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಶೇಪ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is created? So triangular bending moment is created. So when UDL is acting on the beam, what type of bending moment diagram will be created? So it's parabolic. Okay, so when uniformly varying load acting on the beam, what type of diagram will be created? Is called as cubic shaped diagram will be created. Clear? Next, shear force and bending moment formulas ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ beam with the point load ನೋಡೋಣ. So the cantilever beam, one of the side of the beam is fixed is called as the cantilever beam. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಲೋಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್, ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ UDL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W ಇಂಟು L. ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಸೊ what is the maximum bending moment ಅಂದ್ರೆ, so maximum bending moment in cantilever is 0 because this is the negative area, so this is the positive area. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ W ಇಂಟು L. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು W. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಡು ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಲೋಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಲೋಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಂಬರ್ 2, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನೀವು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ನೋಡುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ W ಇಂಟು L, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು WL²/2. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 0ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ WL/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the shear force. This is positive shear force.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ WL/2 ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. WL/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ UDL ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ UDL is acting ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So when UDL is acting on the cantilever beam, so the maximum bending moment will be WL² divided by 8. So this formula is very important, WL² by 8. Clear? Next, ಸೊ ಲೋಡು ಶಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀಡೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ವೆನ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಶಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಪ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ UDL ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ನ ಲೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಅದೇ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಟು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, UDL ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್. UDL ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದೇ UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ